ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಗಾರ್ಡಿಗೇಂದ್ರ. ದಿನಾಂಕ ಮೇ 9, 2026ರಂದು ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಿಮಾನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಮಹೇಶ್, ಸೀನಿಯರ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಆರ್.ಕೆ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಾನಸ, ನೀತಾ ದಾಳ್ವಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. And in the presence of this assembly, to faithfully practice my profession. I will respect all life, dignity and rights of man, in the practice of my calling. I will jealously seek to nurse those who need care, irrespective of nationality, race, creed, color, age, sex, politics, or social status. I collaborate and coordinate with the health team and devote myself to the welfare of my patients, my family and my country. One and all who are gathered here, seeking the divine blessings of our holiness Shri Jagat Guru Shri Shivaratri Deshikendra Swamiji. We all seek his blessings and salutations and pranams to him. With that, I just wanted to start my speech. Our respected dignitaries on the dais and off the dais, Shri R. Mahesh, who is the Director of the Medical Education Division of JSS Institution, and Srimati D.N. Renuka Devi, who is the Principal of JSS School of Nursing, distinguished guests, faculty members of JSS School of Nursing and other departments, dear senior students, parents and other staff, and the most important ones are our young budding nurses who are having so many dreams, isn't it? You don't know how it is going to be. The 3.5 years? 3 years course, how it will be and what is awaiting for you in future. On behalf of my classmates, I would like to express our heartfelt gratitude and share a few words about our journey at JSS School of Nursing. Choosing nursing is not just choosing a profession, it is choosing a life of care, compassion and service. We are grateful that we begin this wonderful journey in the prestigious institution that not only teaches knowledge but also shapes character, confidence and humanity. Personally, this journey means a lot to me because getting a seat in this institution was not easy for me. There were moments of struggle, uncertainty and waiting. But today, as I stand here wearing this uniform and holding this lamp, I feel that every struggle was worth it. I would like to express my heartfelt gratitude to our respected principal ma'am, Mrs. Renuka Devi, for giving me this wonderful opportunity to study in this institution. Thank you, ma'am. Coming to our school, it provides us with excellent facilities that help us grow both academically and personally. It encourages positive and disciplined learning environment for us. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ JSS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಕಡೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲೆಯ ಜ್ಞಾನದ ದೇವಾಲಯವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನಿಂದು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ JSS ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ DN ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರ? ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ನರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ 98-90% ತೆಗಿತಾರೆ CBSE. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.